Okay, am I audible? Only 7 students are joined through the online. Okay, so without time wasting, we can start our lecture. So within 5 minutes, we will discuss what we had discussed in the last lecture, and then we can go to the our today's actual point. Okay, okay. In the last lecture, we have started our new and the last chapter, that is the wave optics. So what is the diffraction? Basically, this wave optics is divided in 2 parts. The first part is the diffraction, and the second part is the polarization. So what is the diffraction? Diffraction is the bending of light at the edges and the corners of the opaque region or the obstacles. So we call this is the diffraction. Basically, there are 2 different types of the diffractions. The first one is the Fraunhofer diffraction, and the second one is the Fresnel diffraction. So what is the basic difference between these 2 diffractions? In the Fresnel diffraction, the source of light and the screen are at the finite distance from the obstacle. Obstacle पासून ते दोन्ही सुद्धा finite distance वरती असते. Again, in the Fresnel diffraction, there is the no need of the lens for the observations of the rays. जे काय आपल्याला वेवलेंथ किंवा रेज आहेत त्यांचं ऑब्झर्वेशन करण्यासाठी आपल्याला लेन्सची गरज नसते. But in the Fraunhofer diffraction, there is the infinite distance from obstacle to the source of light and obstacle to the screen. Okay, in that case, there is the need of the convex lenses for the observations on the screens or the source. After that, we had discussed the resolving power. What is the resolving power, or what is the resolving power or the resolution? The resolving power is the property or the ability of the optical instrument. काय आहे ती ability? If there is the 2 objects or the images are very close to each other, then with the help of that optical instrument, we can easily observe the separate that 2 objects. So after that, we had discussed what we had discussed. त्याच्यानंतर काय डिस्कस केलं आपण? I think okay, Rayleigh's criterion for the resolution. There are 3 different conditions. Which are these 3 different conditions? Unresolved condition, where the 2 central maximas of the 2 different sources are overlap on each other. What is the second condition? Just resolved. In that case, the first the central maxima of the first source is coincide the first minimum of the second source, and the vice versa. And what is the third condition? That is the well resolved. In the well resolved condition, these 2 central maximas are not overlap on each other. Okay, after that, we had discussed the diffraction rating. What is the diffraction rating? So basically, that diffraction rating is consist of very large number of extremely narrow, identical, and the equidistant splits are separated by the opaque spaces. When any wavefront incident on that diffraction rating, the waves or the light are transmitted through the slits, and light is blocked at the opaque region. So we can say that diffraction grating is also known as the transmission grating. So basically, this diffraction grating is used to study the spectra. Spectra study करण्यासाठी आपण हा diffraction grating use करत असतो. Okay, so basically this is the structure of the diffraction grating. Here, in the 1 millimeter, how many lines? 600 lines are present. Okay, figure वरून आपण डिस्कस केलं तर हे लास्ट 3 इक्वेशन्स होते. These 3 equations are very important. A plus B into sin theta is equal to n lambda. What is the A plus B? A plus B is the grating element. What is the small a? Small a is the width of the slit. What is the small b? Small b is the width of the opaque region. What is the sin theta? जो आपण ट्रायंगल बघितलं ना, A B D, सॉरी A C D, त्या ट्रायंगल मधला हा angle आहे sin theta is equal to n lambda. What is the n lambda? N lambda is the integral multiple. कशासाठी घेतो आपण?
पाथ डिफरन्स आयडेंटिफाय करण्यासाठी. ओके, ठीक आहे. सो इफ देर इज द ग्रेटिंग एलिमेंट in the 1 centimeter, 1 divided by number of lines per centimeter, and again that grating element is equal to 2.54 divided by number of lines per inch. एका इंचामध्ये किती सेंटीमीटर असते? 2.54. I think up to these equations already we have discussed in the last lecture. Yes or no? Yes. Okay. A plus B sin theta is equal to L lambda. कुठून आलं हे समजलंय का तुम्हाला? इथं बघा, इथं बघा, इथे इक्वेशन आपण घेतोय ट्रायंगल ADC. पाथ डिफरन्स घ्यायचा असेल तर तो पाथ डिफरन्स किती आहे तुमचा? CD. जेवढा पाथ आहे तेवढा पाथ डिफरन्स आहे, त्याच्यामुळे इंटेन्सिटी कमी भेटते आपल्याला. मग ह्या ट्रायंगल वरून आपण इक्वेशन घेतलं, साइन थिटा इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय AC. बट AC इज इक्वल टू काय? A प्लस B, सॉरी AB plus BC, but we know the AB small a, we know the BC small b. तेच इथे पुट अप केले का बघा बरं एकदा. यस, बरोबर आहे, बरोबर आहे ना. हे इक्वेशन आपल्याला पुढे पाहिजे म्हणून तुम्हाला विचारतो आता. ऑनलाईन आहेत का कोण? ओके, मोनिका, मी ऑडिबल? वैष्णवी, यस सर. आवाज येतो ना माझा? हो सर, येतोय. ओके, स्क्रीन विजिबल आहे ना? यस सर. यस, ओके. शॅल वी कंटिन्यू? अमोल, कंटिन्यू करू दे. तू पण कधीतरी रिप्लाय द्यायचा तिथून, मी वाटत ऑनलाईन. ओके, ठीक आहे. So now we will discuss the last part of the diffraction, that is the resolving power of a diffraction grating. See here, already we have discussed the Rayleigh's criterion for the resolution. जे रेलीज सायंटिस्ट होते त्यांनी रिझोल्यूशन साठी जे 3 डिफरंट कंडिशन्स सांगितले होते, त्या 3 डिफरंट कंडिशन्स कोणत्या कोणत्या होत्या? वन इज द अनरिझॉल्व्ड, सेकंड जस्ट रिझॉल्व्ड, and the third well resolved. मग समजा माझ्याकडे सिंगल सोर्स दिसत असेल, मला 2 सोर्स दिसत नाहीये, मला स्क्रीनवरती त्यांचे जे सेंट्रल मॅक्झिमा आहेत ते ओव्हरलॅप दिसतील का सेपरेट दिसतील? ओव्हरलॅप. ओव्हरलॅप दिसतील. ओव्हरलॅप दिसतील का? तर मला एकच सोर्स ऑब्झर्व होतोय. म्हणजे ती कंडिशन कोणती असणार आहे तुमची? अनरिझॉल्व्ड कंडिशन असणार. सपोज मला 2 सोर्सेस ऑब्झर्व होते सेपरेटली, बट द डिस्टन्स इन बिटवीन दिस 2 सोर्सेस आर व्हेरी निग्लिजिबल, व्हेरी स्मॉल. तर मी तिथे कोणती कंडिशन सांगणार ऍज पर द रेलीज क्रायटेरियन? जस्ट रिझॉल्व्ड. जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन असेल, पण तिथे त्या दोन्हीची वेव्हलेंथ डिफरंट असणार आहे. येस और नो? वेव्हलेंथ ही डिफरंट असणार आहे, नॉट अ सेम. वेव्हलेंथ ही कशी असणार आहे? डिफरंट असणार. In the third case, we can observe the well resolved condition. Okay. Here we will discuss the concept resolving power of diffraction grating through the just resolved condition as per the Rayleigh's criterion. Rayleigh's criterion ची जी सेकंड कंडिशन आहे जस्ट रिझॉल्व्ड, त्या जस्ट रिझॉल्व्डच्या कंडिशन नुसार आपण हे जे रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग आहे त्याचे इक्वेशन आपण डिफाइन करूया. Okay, as per the Rayleigh's criterion of resolution, in the just resolved condition, the central maxima of the first source is coincide. कोणाला coincide करतो? The central maxima of the first source is coincide. कोणाला coincide करतोय? just resolved मध्ये first minima of the second source. Yes or no? याच्या अपोजिट तुम्ही म्हणा, द सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ द सेकंड सोर्स इज कोइन्साइड द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द फर्स्ट सोर्स. ओके, आय विल शो. इथे बघा सेकंड कंडिशनला बघा रे, आहे का तसं? बी मध्ये दोन्ही सेंट्रल मॅक्झिमा ऑपोजिटच्या फर्स्ट मिनिमाला कोइन्साइड करतात का? येस सर. यस. म्हणजे
तुमच्या ह्या दोन्हींची इंटेन्सिटी सेम आहे. व्हॉट आय से, इंटेन्सिटी इज द सेम बट वेवलेंथ इज द डिफरंट. स्मॉल चेंज आहे त्यांच्या वेवलेंथ मध्ये, स्मॉल चेंज आहे का? तुम्ही म्हणणार सर काय सांगताय तुम्ही, इंटेन्सिटी सारखे वेवलेंथ पण सारखे असणार आहे, असं काय आहे का? नाही. इंटेन्सिटी इज द सेम बट वेवलेंथ इज द डिफरंट. जस्ट ओके. सो व्हॉट इज द रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ द डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग? डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंगची रिझॉल्विंग पॉवर काय आहे? सी द स्टेटमेंट. The resolving power of a grating is defined as, it is the ratio. हा एक रेशो आहे. कशाचा रेशो आहे? वेवलेंथ ऑफ एनी स्पेक्ट्रल लाईन. एक कोणती तरी आपण स्पेक्ट्रल लाईन कन्सिडर करूया, त्या स्पेक्ट्रल लाईनची वेवलेंथ. आणि दुसरं कशा बरोबर रेशो आहे? टू द डिफरन्स इन द वेवलेंथ बिटवीन द दिस लाईन. तीच लाईनच्या डिफरन्स किंवा जी नेबरिंग, नेबरिंग म्हणजे कोणती लाईन? जवळची का लांबची? जवळची. दुसरी कोणती तरी जवळची लाईन, त्या लाईनची जी वेवलेंथ असणार आहे, ह्या दोन्हींचा जो रेशो आहे त्याला काय म्हणतो आपण? रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ अ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. मग ऍज पर द रेलीज क्रायटेरियन पहिली कंडिशन अप्लाय होईल का इथं? नाही. इथं कोणती कंडिशन अप्लाय होईल? आपल्याला इथं सेकंड कंडिशन होईल, कारण त्याच्यामध्ये आपल्याला दोन वेगवेगळ्या सेंट्रल मॅक्झिमम ऑब्झर्व होते सेपरेट, त्यांचे वेगवेगळ्या वेवलेंथ असते, बरोबर आहे का नाही? ओके. सियर द रिझॉल्विंग पॉवर, एकतर तिथं बघा, ऐकायला माझ्याकडे कान केले तरी चालतील, इतर कुठं लक्ष देऊ नका. ओके, ठीक आहे. द रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ अ ग्रेटिंग इज डिफाइंड ऍज, इट इज द रेशो ऑफ वेवलेंथ ऑफ एनी स्पेक्ट्रल लाईन टू द a difference in wavelengths between this line and the neighboring line such that the two spectral lines appears as the just resolve according to the Rayleigh's criterion. So RP is the resolving power is equal to lambda. Lambda काय? Wavelength divided by d lambda. D lambda म्हणजे काय? Difference in the wavelength. दोन वेगवेगळ्या वेवलेंथच्या ज्या रे आहेत त्यांच्यामधला स्मॉल डिफरन्स का लार्ज डिफरन्स? स्मॉल डिफरन्स. डी म्हणजे काय करतो आपण? स्मॉल डिफरन्स. आरपी इज द रिझॉल्विंग पॉवर इज इक्वल टू लॅम्बडा, जी आपण एखादी कोणती रे कन्सिडर केली तिची वेवलेंथ डिवाइडेड बाय दोन रे मधल्या वेवलेंथचा डिफरन्स, तो स्मॉल डिफरन्स आहे म्हणजे डी लॅम्बडा. एनी डाऊट, एनी क्वेश्चन? ओके, सी द फिगर. याच्यावरून तुम्हाला अजून जास्त लक्षात येईल, अंडरस्टँड होईल. बघा आता इथं P1 आणि P2 हे तुम्हाला काहीतरी मॅक्झिमा वाटतात का? सेंट्रल मॅक्झिमा? येस और नो? बोला बोला. आता बघा, समजा माझ्याकडे इथे दोन लाईटचे सोर्सेस आहेत, ठीक आहे. पहिल्या लाईटच्या सोर्सचा सेंट्रल मॅक्झिमा कुठे आहे? इथं P पॉइंट वरती आहे. दुसऱ्या सोर्सचा सेंट्रल मॅक्झिमा कुठे आहे? या P2 पॉइंट वरती आहे. आहे का? आहे. आहेच म्हणायचं, सांगतोय म्हणजे आहे. ठीक आहे. आता P1 जो आहे तो कोणाला कोइन्साइड करतोय? P2 च्या फर्स्ट मिनिमाला. येस और नो? आणि P2 म्हणजे दुसऱ्या सोर्सचा जो सेंट्रल मॅक्झिमा आहे तो कोणाला कोइन्साइड करतोय? पहिल्या सोर्सच्या फर्स्ट मिनिमाला. बघा आता मग ह्या दोन्हीमध्ये याची वेवलेंथ काहीतरी किती आहे? समजा तुम्ही लॅम्बडा एवढी वेवलेंथ आहे म्हणाय, लॅम्बडा एवढी. आणि दुसऱ्याची किती वेवलेंथ आहे तुमची? वेगळी काहीतरी आहे, लॅम्बडा प्लस समथिंग डी लॅम्बडा. जर डिफरन्स घ्यायचा म्हटलं तर आपल्याला काय घ्यावं लागेल? तो डी लॅम्बडा. दोन्ही मधला डिफरन्स काय घ्यावा लागेल आपल्याला? डी लॅम्बडा. आता इथं थीटा आहे तुमच्या फर्स्ट सोर्सच्या याला अँगलला किती आहे? थीटा आहे. सेकंड सोर्सच्या जो सेंट्रल मॅक्झिमा आहे त्याला थीटा असेल का? डिफरंट, वेगळा कोणता तरी अँगल आहे, त्याचा सुद्धा अँगल मध्ये काहीतरी स्मॉल चेंज आहे, असणार आहे. मोठा कोणता चेंज असणार आहे का त्याच्यामध्ये? नाहीये. सो त्याचा म्हणूया की डी थीटा. एन काय असतो? स्मॉल एन कशासाठी घेतो आपण? स्मॉल एन ऑलवेज यू यूज द एन. एन म्हणजे काय असतं? ऑर्डर असते कुठली? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर साठी काय घेता का तुम्ही? येस और नो? असते का काय ऑर्डर? ऐकलंय का कधी ऑर्डर असते? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर. येस काढला? येस 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 येस. तुम्ही पाथ डिफरन्स मध्ये एन लॅम्बडा म्हणता बघा. लॅम्बडा म्हणजे काय असते? वेवलेंथ असते. आणि एन काय असतो? ऑर्डर.
फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर. लक्षात आलं तुमच्या? हा एन काय आहे? ऑर्डर. मग एन दिला म्हणजे काय? एन ऑर्डर. ओके, ठीक आहे. एकदा सर ही फिगर एकदा तुम्ही स्क्रीनशॉट तर घ्या किंवा बघा, आपल्याला याच्यावरून पुढे डिस्कशन करायचं आहे. आता आपल्याला कोणती कंडिशन सांगायची हो? यांच्यामधला जो डिफरन्स आहे तो डिफरन्स आपल्याला इथे सांगायचा आहे. ठीक आहे. You can take a screenshot or you can draw this figure within 2 minutes or 3 minutes. तुम्हाला पुढचं जर थिअरी जर तुम्हाला अंडरस्टँड करायची असेल तर तुम्ही फिगर ड्रॉ केलेली बरी होईल. क्विक फास्ट. You can draw this figure fast. अरे ड्रॉ करता ना तुम्ही पटकन. असं काय स्केल आणि एन करत बसू नका. क्विक फास्ट. यू कॅन ड्रॉ रफ ड्रॉ करा याला फास्ट मध्ये. आपल्याला ते प्रूव्ह करायचं आहे. रिझॉल्विंग पॉवर इज इक्वल टू लॅम्बडा डिवाइडेड बाय डी लॅम्बडा. बघा, एका रेची वेव्हलेंथ किती आहे? लॅम्बडा. आणि दुसऱ्या रेची वेव्हलेंथ किती आहे? लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा. लक्षात आले का? लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा कशासाठी घेतलं आपण? कशासाठी घेतलं डी लॅम्बडा? स्मॉल, त्याची सुद्धा काहीतरी वेव्हलेंथ आहे पण डिफरंट वेव्हलेंथ आहे. स्मॉल चेंज आहे दोन्हीच्या वेव्हलेंथ मध्ये. नेक्स्ट स्लाइड वरती ही फिगर नाहीये, तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी ती रफली ड्रॉ करायला फास्ट मध्ये. झालं का सांगा? तर स्केल ते रांगोळी ड्रॉ केल्यासारखं त्याला हे करत बसू नका. रफली ड्रॉ करा जस्ट अंडरस्टँडिंग साठी. ओके. सिअर याच्यामध्ये आपण काय कन्सिडर करतोय की इथं लाईटचा सोर्सेस आहेत, 2 लाईटचे वेगवेगळे सोर्सेस आहेत. ठीक आहे. पहिली जेव्हा लाईटच्या सोर्स मधून एखादी रे जाते त्या रेचा हा P1 हा सेंट्रल मॅक्झिमा आहे आणि त्याची वेव्हलेंथ किती आहे? लॅम्बडा आहे. सेकंड जो इथं दुसरा सोर्स आहे त्याची रे जेव्हा जाते तो त्याचा सेंट्रल मॅक्झिमा कुठे आहे? या P2 पॉइंट वरती आहे. पण याची सुद्धा वेव्हलेंथ काहीतरी लॅम्बडा आहे पण एक्झॅक्टली लॅम्बडा आहे का P1 सारखी नाहीये, काहीतरी स्मॉल चेंज आहे. म्हणून आपण काय करतोय? लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा. म्हणजे दोन्हीच्या वेव्हलेंथ मध्ये एवढा जास्त फरक आहे का? डिफरन्स आहे का? नाही. यस, देर इज द डिफरन्स बट देर इज द स्मॉल डिफरन्स इन द वेव्हलेंथ ऑफ द 2 rays. Again here there are 2 different angles with the axis theta n for the source 1 and d theta n for the source 2. सेकंड सोर्स साठी d theta n असेल आणि पहिल्या सोर्स साठी कोणता अँगल असेल तुमचा? थीटा n. आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे? रिझॉल्विंग पॉवर RP is equal to lambda divided by d lambda. Shall we go to the next point? Sorry, next slide. ड्रॉ करून झाली? Yes sir. या. आता बघा तुम्ही जे ओके सिअर इथं आहे बघा, ती सेम कंडिशन आहे. वी हॅव 2 डिफरंट लाईट सोर्सेस. पहिल्या सोर्सेसचा जो सेंट्रल मॅक्झिमा आहे
at point P1 having the wavelength lambda. We have second source having the central maxima P2 and having the wavelength lambda plus d lambda. आणि यांची जी ऑर्डर आहे ती किती आहे, nth ऑर्डर आहे. ओके, nth ऑर्डर आहे. इथं वरती पहिल्या स्लाइड मध्ये जे आपण इथं वर्टिकली पिक्चर बघतोय तेच इथं हॉरिझॉन्टली तुम्हाला दाखवलेलं आहे, वेगळं काही नाही. नाहीतर म्हणचाल इथं वेगळं काहीतरी दाखवलं आणि इथं काहीतरी वेगळं, तसं काही नाही. बघा इथं जे आपण वर्टिकल पिक्चर बघतोय स्क्रीन तीच इथं हॉरिझॉन्टली आहे. याच्यामध्ये काय दाखवले आपण, दोन सोर्सचे दोन वेगवेगळे सेंट्रल मॅक्झिमा आहेत. ते अनरिझॉल्व्ड आहेत का जस्ट रिझॉल्व्ड आहेत का वेल रिझॉल्व्ड आहेत, व जस्ट रिझॉल्व्ड आहेत. त्या दोन्हींची वेव्हलेंथ वेगळी आहे, एकाची लॅम्बडा आहे दुसऱ्याची लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा आहे. म्हणजे दोन्हीच्या वेव्हलेंथ मध्ये दॅट मच एवढा जास्त प्रमाणामध्ये डिफरन्स आहे का, नाहीये. देर इज द स्मॉल डिफरन्स बिकॉज देर इज द डी लॅम्बडा. ओके सिअर. आता जी आपण फिगर बघितली त्या फिगर मध्ये आपण काय काय सांगितलं होतं की XY इज द ग्रेटिंग सरफेस. ग्रेटिंग सरफेस आहे का फिगर मध्ये, बघा XY. यस. MN काय आहे इकडं, स्क्रीन आहे का. मग हे ग्रेटिंग कोणत्या दोन ऑब्जेक्टच्या मध्ये आहे, कशाच्या मध्ये आहे हे ग्रेटिंग, कशाच्या मध्ये आहे हे ग्रेटिंग, बरं आहे का नाही सांगा, कशामध्ये म्हणजे इन बिटवीन आहे का कोणाच्या. यस, सोर्स अँड द स्क्रीन. म्हणजे इथं काय नुसते बाण यायला लागलेत, म्हणजे तिकडे काहीतरी सोर्स आहे, लाईटचा सोर्स आहे, बरोबर आहे. ठीक आहे. द ग्रेटिंग इज ऍट द मिडल और द सेंटर ऑफ द सोर्स अँड द स्क्रीन. ओके ठीक आहे. द टू लाइन्स ऑफ द वेवलेंथ. ओके, आपल्याकडे दोन लाइन्स आपल्याला भेटल्या P1 अँड द P2 हॅव्हिंग द वेवलेंथ लॅम्बडा अँड लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा are said to be just resolved if the central maxima due to the lambda plus d lambda falls on the first minima of the lambda. बघा आता ज्या रेची किंवा ज्या लाईनची वेव्हलेंथ ही लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा आहे तो कोणाला कोइन्साइड झालेला आहे, फर्स्ट मिनिमाला. कोणाच्या, ज्या रेची वेव्हलेंथ ही लॅम्बडा आहे. सेकंड सेंटेन्स थोडस व्यवस्थित बी केअरफुली रीड करा, सिंपल आहे, फक्त रीड करा व्यवस्थित. टू लाइन्स ऑफ द वेवलेंथ लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा आर सेड टू बी जस्ट रिझॉल्व्ड. आपण त्यांना जस्ट रिझॉल्व्ड कधी म्हणू, इफ द सेंट्रल मॅक्झिमा ड्यू टू द लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा फॉल्स ऑन द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द लॅम्बडा. बघा बरं इथं हा लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा आहे, तो कोणावरती फॉल्स झालाय हो, हा लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा. बघा बरं इथं फर्स्ट मिनिमा, लॅम्बडाच्या फर्स्ट मिनिमावर फॉल्स झालाय का, येस और नो. यस. ऑन द अदर साइड, याच्या अपोजिट हा जो लॅम्बडा आहे जस्ट लॅम्बडा, तो कोणावरती फॉल्स झालाय, फर्स्ट मिनिमा ऑफ द लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा. वाइस वर्सा, उलट करा दोन्ही, बरोबर. ठीक आहे. Okay, what is the next? The resolving power of diffraction grating is given by lambda divided by d lambda. आता हे कुठून आलं, lambda divided by d lambda कुठून आलं? As per the statement. Statement मध्ये हे सांगितलं होतं ना, resolving power of diffraction is the ratio. एका रेची वेव्हलेंथ डिवाइडेड बाय टू रे मधला जो स्मॉल डिफरन्स आहे वेव्हलेंथचा, तो डिफरन्स डी लॅम्बडा. ओके, P1 and P2 are the spectral lines in the nth order having the wavelengths lambda and lambda plus d lambda. The two wavelengths will give their own diffraction pattern. ते दोन्ही त्यांचा own diffraction pattern इथं शो करतील का? Yes, yes or no? Yes. कधी करणार नाहीत होते सेपरेट डिफ्रॅक्शन पॅटर्न शो करणार नाहीत, कोणत्या कंडिशनला, अनरिझॉल्व्ड. इफ देर इज द अनरिझॉल्व्ड कंडिशन. जर का ती अनरिझॉल्व्ड कंडिशन असेल, दोन्हींची वेव्हलेंथ जर आपल्याला सेम भेटत असेल, तर त्यावेळेस तिथे तुम्हाला दोन्हींचा सेपरेट डिफ्रॅक्शन पॅटर्न ऑब्झर्व होईल का, नाही. नाही. पण इथं दोन्हींची वेव्हलेंथ डिफरंट आहे, सेंट्रल मॅक्झिमा डिफरंट आहेत, त्याच्यामुळे त्यांचं जो डिफ्रॅक्शन पॅटर्न आहे तो सेपरेट डिफ्रॅक्शन पॅटर्न ऑब्झर्व होते. सो अकॉर्डिंग टू द रेलीज क्रायटेरिया, द टू पॅटर्न
would be just resolved if the principal maxima of one falls on the first minima of the other. As per the Rayleigh's criteria, just resolved condition कधी होईल म्हणून सांगितलंय. The principal maxima means central maxima कोणावरती फॉल झाला पाहिजे, जो आपला सेकंड सोर्स आहे त्याच्या फर्स्ट मिनिमा वरती. ओके, ठीक आहे. देन वी कॅन से यस देयर इज द जस्ट रिझॉल्व कंडिशन. थोडंसं लक्ष द्या बघा, मान खाली वाहून बसू नका. तुम्ही इथं प्रेझेंट आहेत, ठीक आहे, इथं प्रेझेंट आहेत तुम्ही. ओके, the direction of the nth principle of the wavelength lambda is given by a plus b sin theta is equal to n lambda. हे बरोबर आहे का इक्वेशन as per the theory of the plane diffraction rating? Yes. आता बघा, ही एकाची झाली कंडिशन, ही कोणाची झाली, एकाची कंडिशन झाली. दुसऱ्यासाठी मला याच्यामध्ये काय करावं लागेल, जस्ट ऍड करावं लागेल ना, डिफरन्स जो आहे तो ऍड करावा लागेल ना. येस और नो? I will show just 1 minute. आपण हे इक्वेशन फक्त एकासाठी घेतलं होतं, P1 साठी. म्हणजे समजा ह्या P1 ची वेव्हलेंथ ही लॅम्बडा आहे, तर ह्या लॅम्बडाच्या ह्या P1 साठी ते इक्वेशन आपण प्रूव्ह केलं. कोणतं इक्वेशन आपण प्रूव्ह केलं की a प्लस बी साइन थिटा इज इक्वल टू n लॅम्बडा. आणि मला P2 सुद्धा पाहिजे असेल, तर त्याच्यासाठी मला स्मॉल डिफरन्सेस फक्त चेंज करावे लागेल ना, त्याच्यामध्ये फक्त ऍड करावं लागेल ना, डी थिटा अँड डी लॅम्बडा. येस और नो? तेच केलं बघा इथं. ओके, सियर, गोंधळून जाऊ नका. जर थोडस मिस्टेक होत असेल, कन्फ्युज होत असेल तर मला पटकन इमिडिएटली विचारा. बघा आता इथं पहिले काय सांगितले, इक्वेशन कोणासाठी, जर त्या रेची वेव्हलेंथ लॅम्बडा असेल तर त्याच्यासाठी आहे. म्हणजे आपण हे P1 साठी आहे असं कन्सिडर करा की त्याची वेव्हलेंथ किती आहे, लॅम्बडा एवढी आहे. आणि जर समजा मला P2 साठी इक्वेशन मेन्शन करायचं असेल तर P2 ची वेव्हलेंथ किती आहे आपल्याकडे, लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा. बरोबर आहे का नाही? आणि P2 साठी अँगल थिटा आहे का, डी थिटा आहे, डी थिटा आहे. मग इथं फक्त मी ऍडिशन करू का, ए प्लस बी साइन थिटा एन प्लस डी थिटा इज इक्वल टू n लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा. येस और नो? Yes, sir. क्लियर आहे? ठीक आहे. सपोज वी कॉल दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. सपोज वी कॉल दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. आता दोन वेगवेगळे जस्ट रिझॉल्व्डच्या दोन वेगवेगळ्या सेंट्रल मॅक्झिमा, दोन वेगवेगळ्या सोर्सच्या कधी भेटणार, काय रिझन असेल तर आपल्याला ती कंडिशन अचीव होईल किंवा ती कंडिशन आपल्याला ऑब्झर्व होईल. कधी होईल? इथे काही कंडिशन दिलेत बघा. व्हॉट इज द कॅपिटल एन? यू नो द नंबर ऑफ लाईन्स. आपण सांगितलं होतं बघा, 1 mm मध्ये किती लाईन्स असतात, 1 mm मध्ये किती लाईन्स असतात, 600 लाईन्स असतात. बरोबर आहे? बरोबर आहे. 1 a प्लस बी इज इक्वल टू, इंच साठी काय इक्वेशन आहे, a प्लस बी ग्रेटिंग एलिमेंट, a प्लस बी इज इक्वल टू 2.54 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाईन्स पर इंच. नंबर ऑफ लाईन्स पर इंच किती असतात माहिती का तुम्हाला? किती असतात माहिती का? इंचामध्ये किती लाईन्स असतात माहिती का? 15,000 लाईन्स पर इंच. 15,000 लाईन्स असतात एका इंच मध्ये. लक्षात आलं? मग आता हे जे आपल्याला जस्ट रिझॉल्व्ड, वेल रिझॉल्व्ड, हे कंडिशन कशामुळे भेटते, कशामुळे भेटते आपल्याला? यू नो, आपण रिझॉल्युशन होण्यासाठी असं काहीतरी नॉबला असं रोटेट करत असतो का, करत असतो का? कॅमेरा तुम्ही बघितला का सर्वांनी? जर का आपल्याला कॅमेरामॅन असतो बघा, काहीतरी नॉब रोटेट करून रिझॉल्युशन अचीव करत असतो का पाहिजे तसं. तो तिथं काय करत असतो की नंबर ऑफ लाईन्स ज्या असतात त्या नंबर ऑफ लाईन्स व्हॅरी करत असतो. काय करत असतो? नंबर ऑफ लाईन्स व्हॅरी करत असतो. म्हणजे हे जे आपल्याला कंडिशन अचीव होते, ऑब्झर्व होते, कोणती, जस्ट रिझॉल्व्ड, कशावरती डिपेंड आहे? नंबर ऑफ लाईन्स इन दॅट डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. ते जे डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग आहे त्या डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग मध्ये किती लाईन्स आहेत त्याच्यावरती डिपेंड्स आहे. लक्षात आलं का तुमच्या? येस और नो? येस. सो these two lines will appear just resolved if the angle of diffraction theta n plus d theta also correspond to the direction of the
first secondary minimum after the nth principal minimum at the P1. Okay, हे पॉसिबल आहे, पण कधी आहे? If the extra path difference introducing in the lambda divided by d lambda. What is the lambda? What is the lambda? Wavelength. जर का तिथं तुमचा दुसरा सोर्स असेल, तुमच्याकडे नंबर ऑफ लाईन्स तुम्ही व्हॅरी करताय, पण मला दुसरा सोर्सच दिसत नाही, तसं होईल का? होऊ शकतं, पण माझ्याकडे सोर्सच नसेल तर दुसरा सोर्स कितीही व्हॅरी केलं तर दिसेल का मला तिथं? नाही. म्हणजे तिथं डेफिनेटली दोन सोर्सेस पाहिजे वेगवेगळ्या वेवलेंथचे, बरोबर? ठीक आहे. नंबर ऑफ लाईन्स, कॅपिटल एन इज द नंबर ऑफ लाईन्स इन दॅट डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. एक दाखवतो तुम्हाला. हे काय तर सिअर इथे तुम्हाला काही लाईन्स दिसतील का? बघा बरं एकदा, इथे काही लाईन्स दिसतील का तुम्हाला? इथं आहेत का? इथे दिले बघा 600 लाईन्स पर मिलीमीटर. आपण जास्त डिस्टन्स घेतलं म्हणजे विड्थ त्याची जास्त घेतली तर ह्या लाईन्स सेम राहतील का व्हॅरी होतील? व्हॅरी होतील. हे ज्या लाईन्स आहेत याला काय म्हणायचं? कॅपिटल एन. याला काय म्हणायचं? कॅपिटल एन. आता तुम्हाला थोडंसं जास्त क्लिअर झालं असेल. ओके. Okay, see here. So we observe the just resolved condition if there is the extra path difference. जर का तिथं एक्स्ट्रा पाथ डिफरन्स असेल तरच आपण त्या कंडिशन ऑब्झर्व करू शकतो. आता बघा एक्स्ट्रा पाथ डिफरन्स कुठं आहे. इथून बघा, इथे एक सोर्स आहे, दोन्ही सोर्स इथंच आहेत. या पहिल्या सोर्स पासून इथपर्यंत डिस्टन्स आणि दुसऱ्या सोर्स पासून या P2 पर्यंत डिस्टन्स हे सेम आहे का डिफरंट आहे? म्हणजे तिथे काही एक्स्ट्रा पाथ डिफरन्स आहे का? आहे. येस. ओके. जर एक्स्ट्रा पाथ डिफरन्स नसता तर तुमचा P2 पॉइंट याच्यावरतीच ओव्हरलॅप झाला असता का अजून कुठे आला असता? ओव्हरलॅप झाला असता. म्हणजे तिथे अनरिझॉल्व्ड कंडिशन आपल्याला ऑब्झर्व झाले असते. राईट. Okay, see here. So where n is the total number of lines on the grating surface. जे डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग आहे त्याच्यामधल्या टोटल नंबर ऑफ लाईन्स असतील. सो हे इक्वेशन तुम्ही सॉल्व्ह करा. बघा काय येते? a प्लस बी साइन थिटा थिटा एन प्लस डी थिटा इज इक्वल टू एन लॅम्बडा प्लस हे होईल का इक्वेशन? हो, एन इंटू एन डी लॅम्बडा. एकदा बघा होईल का? नाही होणार. पण पाथ डिफरन्स साठी आपण इक्वेशन कोणते यूज करतो? एन लॅम्बडा. येस और नो? पण इथं काय सांगितलंय? पाथ डिफरन्स आपण कोणत्या फॉर्म मध्ये देतोय? लॅम्बडा डिवायडेड बाय एन. म्हणजेच हा तुमचा एन लॅम्बडा आहे का? यस. मग हेच तिथे मेन्शन केले बघा. यस, सिअर एक्स्ट्रा पाथ डिफरन्स इथले इक्वेशन सांगितले आपण. एन डी लॅम्बडा म्हणजेच तुमचा लॅम्बडा डिवाइडेड बाय एन. सपोज वी कॉल दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 and this is the equation number 2. हे दोन इक्वेशन तुम्ही नोट डाउन करून घ्या पटकन and compare these two equations. Equation 1 and equation 2. Please compare these two equations. Okay, यांचे LHS सेम आहेत का डिफरंट आहेत? सेम आहेत. ओके. Equation 1 and 2. You can compare the equation 1 and 2. Read first. Compare the two equations.
First equation a plus b sin theta n plus d theta is equal to n into lambda plus d lambda. The second equation a plus b sin theta n plus d theta is equal to n lambda plus lambda divided by n. लिहून घेतले सर्वांनी इक्वेशन्स दोन्ही? Yes. Okay, if we comparing these two equations, what we get? N lambda plus lambda divided by n is equal to n lambda plus n d lambda. मग तुमचा n lambda वन साइड घेतला तर ते एकमेकांना कॅन्सल होतील का? Yes. What is the remaining term? n d lambda is equal to lambda divided by n. n च्या टर्म वन साइड घ्या तर तुम्हाला जे आपली स्टेटमेंट होतं लॅम्बडा डिवाइडेड बाय डी लॅम्बडा भेटतंय का बघा बरं? Yes, sir. Yes. आता तुम्हाला याच्यावरती एमसीक्यू काय विचारला जातो? याचे एकतर जे फर्स्ट इक्वेशन आपण बघितलं होतं आरपी रिझॉल्विंग पॉवर आरपी इज इक्वल टू लॅम्बडा डिवाइडेड बाय डी लॅम्बडा, ते एक इक्वेशन विचारलं जाईल. सेकंड इक्वेशन काय विचारलं जाईल की रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ ग्रेटिंग हे कशावरती डिपेंड आहे? रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग लॅम्बडा डिवाइडेड बाय डी लॅम्बडा हा कोणावरती डिपेंड आहे? इथं बघा कोण कोण आहेत. n इंटू स्मॉल n. कॅपिटल n काय? नंबर ऑफ लाईन्स. आणि स्मॉल n काय तुमचं? ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम. म्हणजे द रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ डिफ्रॅक्शन रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ अ ग्रेटिंग it depends on the two factors. Which are these two factors? Capital N, that is the number of lines in that grating, and the second factor is the small n, that is the order of the spectrum. याच्यावरती एक तुम्हाला एमसीक्यू विचारला जातोय. सो हियर द डिफ्रॅक्शन पार्ट इज ओव्हर. तुमचा डिफ्रॅक्शन जो पार्ट आहे तो इथंच संपतोय. फक्त तुमचं पोलरायझेशन राहते. Yes. एमसीक्यू सांगू दे त्याच्यावरती कोणते कोणते चान्सेस आहेत? यस. ओके. द स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट मध्ये काय दिले तुम्हाला एमसीक्यू विचारला जाऊ शकते? रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ ग्रेटिंग डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, सेकंड नंबर ऑफ लाईन्स. सेकंड जे इक्वेशन दिले बघा इथे लास्ट आहे लॅम्बडा डिवाइडेड बाय डी लॅम्बडा इज इक्वल टू n लॅम्बडा. नेक्स्ट काय विचारलं? a प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू n लॅम्बडा. थर्ड रिझॉल्विंग पॉवर इज इक्वल टू लॅम्बडा डिवाइडेड बाय डी लॅम्बडा. याच्यामध्ये हे तिन्ही इक्वेशन तुम्हाला विचारण्याचे चान्सेस आहेत कारण हा जो लास्ट आहे ना लास्टचे दोन a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू हे नंबर ऑफ टाइम्स विचारले. सेंटीमीटर आणि इंच हे थोडंसं बघा. सेंटीमीटर असेल तर 1, इंच असेल तर 2.54. ओके. डिफ्लेक्शन वरती ओके स्टेटमेंट एवढेच एमसीक्यू तुम्हाला विचारले जाते. क्लियर? क्लियर. ओके. Shall we go to the next point? We have 20 minutes. Just we will discuss the introductory part of the polarization. You know the polarization? Polarization माहिती आहे काय असतं? Polarization म्हणजे कशाला म्हणतो polarization? Yes. What is that polarization? कशाला म्हणतो आपण polarization? Any idea? पोलरायझेशन म्हणजे काय असतं? काय असतं ना पोलरायझेशन मीन्स? व्हॉट इज मीन बाय द पोलरायझेशन? यस. व्हॉट इज मीन बाय द पोलरायझेशन? पोलरायझेशन म्हणजे काय असतं? यस. Okay, you know when light is emitted from the source or generated through the source, जेव्हा एखाद्या सोर्स मधून लाईट इमिट होत असते किंवा जनरेट होत असते
एका सिंगल प्लेन मध्ये असते, एका सिंगल फेज मध्ये असते, कारण मल्टिपल प्लेन किंवा मल्टिपल फेजेस मध्ये असतो. मल्टिपल फेजेस मध्ये असतात. तुम्हाला एक रिलेशन माहिती का इन द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह 3 वेगवेगळ्या कंडिशन्स परपेंडिक्युलर असतात बघा. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह मध्ये कोण कोण असते परपेंडिक्युलर? इफ एनी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह प्रोपॅगेटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट इन दॅट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ओके. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह मध्ये काय काय असतं? करंट असतो का? मॅग्नेटिक फील्ड असते का? इलेक्ट्रिक फील्ड असते, मॅग्नेटिक फील्ड असते. आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचं प्रोपॅगेशन असतं का? डिरेक्शन. वेव्ह आहे म्हणजे ती प्रोपॅगेट होणार आहे ना, जाणार आहे ना, ती वन पॉइंट टू सेकंड पॉइंट ट्रान्सफर होणार आहे. हे जे 3 आहेत काय काय, इलेक्ट्रिक फील्ड, मॅग्नेटिक फील्ड अँड द डिरेक्शन ऑफ द प्रोपॅगेशन, हे एकमेकांना काही अँगल मध्ये असते, एकमेकांना परपेंडिक्युलर असते का एकमेकांना पॅरलल असते? एकमेकांना काय असते? हे परपेंडिक्युलर असते. बरोबर आहे? ठीक आहे. म्हणजे हे एका प्लेन मध्ये असतात का डिफरंट प्लेन मध्ये असणार आहेत? करंट आणि मॅग्नेटिक फील्ड हे दोन्ही एका प्लेन मध्ये नसणार आहे. त्यांचा प्लेन कसा असणार आहे? एकमेकांना परपेंडिक्युलर असणार आहे. बरोबर आहे? ठीक आहे. जेव्हा एखादी लाईटची रे प्रोपॅगेट होत असते, एखाद्या सोर्स मधून बाहेर पडत असते, तेव्हा ती मल्टिपल फेजेस मध्ये असते. एका सिंगल फेज मध्ये किंवा एका सिंगल प्लेन मध्ये नसते, मल्टिपल प्लेन्स मध्ये असते. आय विल शो इट. बघा इथे दिसते बघा तुम्हाला. बिफोर अनपोलराइज्ड लाईट, तिथे काय आहे? तुमचा लाईटचा एक सोर्स आहे. लाईटचा काय आहे? सोर्स आहे. मग इथं मल्टिपल फेजेस दिसतात का? प्लेन्स दिसतात का? बघा, एक ब्ल्यू कलरचा एक वेगळा काहीतरी प्लेन दिसतोय, ऑरेंज कलरचा एक वेगळा काहीतरी प्लेन दिसतोय, ग्रीन कलरचा एक वेगळा काहीतरी प्लेन दिसतोय. मल्टिपल प्लेन्स असणार. इथं आता 3 दाखवलेत म्हणजे 3च प्लेन मध्ये असणार आहे का? नाही. ही जी लाईट असते की जी मल्टिपल प्लेन्स मध्ये असते, मल्टिपल फेजेस मध्ये असते, जी सोर्स पासून जनरेट झालेली असते, त्या लाईटला काय म्हणायचं? अनपोलराइज्ड लाईट. त्या लाईटला काय म्हणायचं? अनपोलराइज्ड लाईट. आता बघा, मध्ये मी एक काहीतरी फिल्टर ठेवलाय, एक काहीतरी फिल्टर ठेवलाय, मी त्याला म्हणतोय पोलरायझर. मी त्याला काय म्हणतोय? पोलरायझर. बघा, आता जेव्हा अनपोलराइज्ड लाईट त्या पोलरायझर वरती स्ट्राईक होते आणि त्याच्यामधून जेव्हा ट्रान्समिट होते, तेव्हा मला एक सिंगल प्लेन भेटतं का मल्टिपल प्लेन्स भेटतात? एक सिंगल प्लेन भेटतो. कोणता सिंगल प्लेन भेटतो? जो पॅरलल आहे तो भेटतोय, परपेंडिक्युलर मध्ये आहे तो भेटतो, का काही समवॉट अँगल मध्ये आहे तो भेटतोय? जो त्या पोलरायझरला पॅरलल आहे. बघा इथं, जो त्या पोलरायझरला पॅरलल आहे, हा तुमचा पोलरायझर आहे, असं काहीतरी वर्टिकली. त्याला जो प्लेन पॅरलल आहे, हा ऑरेंज कलरचा प्लेन पॅरलल आहे, तोच प्लेन याच्यामधून पास होतोय. जे अदर प्लेन्स आहेत ते तिथे काय केले जाते? ब्लॉक केले जाते. मग जो सिंगल प्लेन भेटतोय, जी सिंगल प्लेनची लाईट भेटते, त्या लाईटला तुम्ही कसली लाईट म्हणणार? पोलराइज्ड लाईट म्हणणार का अनपोलराइज्ड लाईट? पोलराइज्ड लाईट. पोलराइज्ड लाईट. आणि हा जो फेनोमेनॉन आहे त्याला काय म्हणायचं तुम्ही? पोलरायझेशन. हा जो कन्सेप्ट आहे याला काय म्हणणार तुम्ही? पोलरायझेशन. अरे समजते का रे? जेव्हा सोर्स पासून लाईट जनरेट होती आणि ती प्रोपॅगेट होत असती, ती अनपोलराइज्ड असती, मल्टिपल प्लेन्स मध्ये असते, मल्टिपल फेजेस मध्ये असते. पण जर का ती वेव्ह, ती रे एकदा पोलरायझर मधून पास होईल, तेव्हा त्या पोलरायझरला जो प्लेन पॅरलल असेल त्याच प्लेन मधली लाईट ट्रान्समिट होईल आणि अदर साइडला जी ट्रान्समिट झालेली लाईट आहे ती आपल्याला पोलराइज्ड लाईट भेटेल. दॅट इज द प्लेन पोलराइज्ड लाईट. क्लियर? ओके. See here. What is the concept of the unpolarized light and what is the concept of the plain polarized light? इथे पण तुम्हाला दिसते बघा, पिक्चर फिगर मध्ये बघा, थोडस थेरी पेक्षा. इथे एक सोर्स आहे, E इज द सोर्स ऑफ लाईट. या सोर्स पासून लाईट जनरेट झाली, मल्टिपल डिरेक्शनला प्रोपेगेट झाली, मल्टिपल प्लेन्स मध्ये झाली. ओके. मग एखादा या डिरेक्शन यायला लागला, प्लेन मधून यायला लागली, जो या पोलरायझरला पॅरलल आहे तोच इथं आउटपुटला भेटला बघा. येस ऑर नो? येस. ओके. What is the statement? Please read, be carefully. For the unpolarized light, unpolarized light साठी काय स्टेटमेंट आहे? The light having vibrations along all the possible planes.
perpendicular to the direction of the propagation of light is called unpolarized light. Is called unpolarized light. आहे का स्टेटमेंट नुसार हे बरोबर आहे का? कशाला तो पॅरलल असते म्हटले त्यांनी परपेंडिक्युलर? कशाला परपेंडिक्युलर आहे? प्लेन ऑफ प्रोपॅगेशन. इथं बघा बरं, प्लेन ऑफ प्रोपॅगेशनला ते परपेंडिक्युलर आहेत का? बघा तुमचा प्लेन ऑफ प्रोपॅगेशन कोणता आहे? असा काहीतरी आहे. मग याला एखादी रे इथं अशी काहीतरी परपेंडिक्युलर आहे, दुसरी अशी काहीतरी परपेंडिक्युलर आहे, तिसरी अजून यामध्ये काहीतरी अशी परपेंडिक्युलर आहे. म्हणजे प्लेन ऑफ प्रोपॅगेशनला जे प्लेन्स आहेत परपेंडिक्युलर आहेत का? यस. ओके, ठीक आहे. व्हॉट इज द प्लेन पोलराइज्ड लाईट? जेव्हा पोलरायझर मधून पास होईल ती जी लाईट असेल तुमची काय असेल? प्लेन पोलराइज्ड लाईट. त्याच्यामध्ये काय सांगितलं स्टेटमेंट? द लाईट हॅव्हिंग व्हायब्रेशन ओनली अलॉंग द सिंगल स्ट्रेट लाईन. तिथं एकच सिंगल स्ट्रेट लाईन असेल परपेंडिक्युलर टू द डिरेक्शन ऑफ द प्रोपॅगेशन ऑफ लाईट. डिरेक्शन ऑफ द प्रोपॅगेशन ऑफ लाईट. बघा बरं, इथं एकच सिंगल आहे का पोलरायझर नंतर का मल्टिपल आहे? सिंगल आहे. ओके, त्यालाच काय म्हणायचं आपण? प्लेन पोलराइज्ड लाईट. ओके, ठीक आहे. सो टुडे वी स्टॉप हिअर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस Malus law and the double diffraction. Sorry, हा तुम्हाला नाही आहे डबल डिफ्रॅक्शन आणि हायझन्स थेरी ऑफ डबल डिफ्रॅक्शन नाही आहे. ओके, निगेटिव्ह क्रिस्टल and the positive crystals. That points we will discuss in the next lecture. ठीक आहे. हॅलो सर, या पीपीटी सेंड करा. ओके, लेक्चर तर अपलोड केलेच. तुम्ही लेक्चर बघा. मी आता इमिडिएटली लगेच पीपीटी अपडेट करतो. नॅनो टेक्नॉलॉजीची पण करा. करतो, लगेच करतो. ओके, put your name and roll number in chat box. Quick fast.